کو دل کی گہرائیوں سے ڈھیروں مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں عظیم کامیابی کے اوپر جو آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں حاصل کی ہے. اور یہ کوئی معمولی کامیابی آپ نے حاصل نہیں کی. میں نے چند دن پہلے سیالکوٹ میں بھی کہا تھا اور آج پھر یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس الیکشن میں اور جو الیکشن کے ریزلٹس آئے وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں. الحمدللہ آپ نے راولپنڈی کینٹ میں 7 سیٹیں حاصل کی. آپ نے چکلالہ میں 5 سیٹیں حاصل کی. آپ نے واہ کینٹ میں 8 سیٹیں حاصل کی. آپ نے ٹیکسلا میں 3 سیٹیں حاصل کی. مری میں 1 سیٹیں حاصل کی. راولپنڈی والوں آپ نے لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. لاہور کو بھی. اور مجھے اس کی بے حد خوشی ہے کہ لاہور نے بھی بڑی شاندار فتح حاصل کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مگر ماڑیاں کی پنڈی نہ مقابلہ کہیں نہیں صاحب. صبح ناشتہ میں ٹاپاں کھا کے ووٹاں کے پیچھے پڑی گئے ہو تسی اور ووٹاں پائیاں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو نواز شریف کا سلام، شہباز شریف کا سلام اور حنیف عباسی کو، ملک ابرار کو، حاجی پرویز کو، شیخ ارسلان کو، میں کس کس کا نام لوں، اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو یعنی مریم اورنگزیب کی والدہ صاحبہ کو، دانیال چودھری کو، اور سردار صاحب کو، سردار نسیم کو، سیما جنانی صاحبہ کو، آپ میں سے ہر ایک کو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں جو بات کر رہا تھا کہ سیالکوٹ میں نے کہا تھا اور یہ غلط نہیں کہا تھا کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈز یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آج سے 10-12 سال پہلے پی ٹی آئی نے آنکھ کھولی تھی. پی ٹی آئی نے آنکھ کھولی تھی اور اسی کنٹونمنٹ بورڈ میں اس الیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر اپنی نیند آپ نے سلا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور فتح نہیں ہو سکتی. اور یہ تعزیانہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں شفاف الیکشن ہوئے، کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی، اور اگر 2023 کے الیکشن میں جو کہ ہمارا مطالبہ نہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہر صورت اس قوم کو 2023 میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے. الیکشن کمیشن کو یہ ہمارا مطالبہ عدالت عظمیٰ سے بھی ہے، عدالت عالیہ سے بھی ہے، انتظامیہ سے بھی ہے، اور مقننہ سے بھی ہے، اور تمام اداروں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، تو انشاءاللہ 2023 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر دفن کر دیں گے انشاءاللہ. آج 3.25 سال بعد
लोगों की आंखें खुल गई हैं। पिंडी शहर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में भी, पेशावर में भी, पहाड़ों में भी और मैदानों में भी, रेगिस्तानों में भी, कंटोनमेंट्स में भी, इस मुल्क के अंदर हर तबके में ये शऊर पैदा हो गया कि 3.25 साल पहले एक सिलेक्टेड वजीर आजम को सिलेक्ट करवा के पाकिस्तान की आज तबाही हो चुकी है। इस सिलेक्टेड वजीर आजम के हाथों मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो नवाज शरीफ की खिदमत में जो अवामी खुशहाली के मंसूबे वो आपके सामने हैं। मैं वो यहाँ पर गिनवाना नहीं चाहता, मैं वो यहाँ पर आपको बताना नहीं चाहता। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, जिससे 20-20 घंटे अंधेरे होते थे, वो खत्म कर दिए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सीपैक को लाया गया, जिसको इमरान खान और उसके हवारियों ने उसको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात झूठ बोला गया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, गवादर पोर्ट हो, हजारों किलोमीटर मोटरवेज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वजीर आजम हेल्थ कार्ड हो, मुफ्त दवाइयाँ हो, मुफ्त इलाज हो, लैपटॉप्स हो, लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए तालीमी वज़ाइफ हो, पिंडी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। मैं किस किस बात का जिक्र करूं कि उन 5 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही थी। और अगर ये चौथा इलेक्शन जीत कर नवाज शरीफ की क़यादत में, तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। ये चौथा दौर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को तुर्की के हम पल्ला करता, हिंदुस्तान को पीछे छोड़ता, पाकिस्तान को एक अजीम कुव्वत बनाता। मगर बदकिस्मती है, बैठ जाए मगर बदकिस्मती है, आज देखें महंगाई का हाल देखें। और भाई जरा खामोशी इख्तियार करो ना। महंगाई का हाल देखें मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों। आज गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती। एक बाप अपनी यतीम बच्ची को कहता है, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं, कि मैं अगर तुम्हें दवाई नहीं ला के दे सकता तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। आज आटा और दाल और चीनी आसमान से बातें कर रही है। आज बिजली और तेल और गैस आज आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली के बिल बिजली बनकर गरीब आवाम पर टूट कर हमला कर रहे हैं। और सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है, अभी भी कहता है कि घबराना नहीं है। ओ भाई, घबराना नहीं है। कौम का बुरा हाल हो गया, कौम बदहाल हो गई है। माशी तौर पर एक बेवा अपने यतीम बच्चों को एक वक्त की रोटी आज नहीं खिला सकती, और वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। अपने आप को ले जाऊं, कहाँ मैं आग लगाऊं, इस दुनिया को छोड़ दूं। मैं आपकी ये सूरत हाल भूख नहीं देख सकती। और आप कहते हैं कि घबराना नहीं। आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, आपने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की आज कोई इज्जत नहीं। आपने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। 22 करोड़ आवाम के हर बच्चे को आपने कर्जों में जकड़ दिया है। और अब भी कहते हैं कि घबराना नहीं। ऐ मेरी कौम के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज जो महंगाई है उसने कौम के अंदर एक एहतजाजी